డిస్టింక్షన్ బిట్వీన్ క్యాపిటల్ మార్కెట్ అండ్ మనీ మార్కెట్ మళ్ళీ ఒకసారి నువ్వు చదివితే మనం నెక్స్ట్ టాపిక్ వెళ్దాం. Okay, sir. Capital market participants. The participants in the capital market are industrial development banks and investment companies play a major role. Money market participants. The central bank and commercial banks are the major participants. Capital market instruments. The main instruments traded in the capital market are equity shares, preference shares, debentures, bonds, etc. Money market instruments. The main instruments are short-term debt instruments such as T-bill, trade bill, commercial paper, and certificates of deposit. Capital market investment outlay. Investment in the capital market does not necessarily require a huge financial outlay. The value of units of securities is generally low. Money market investment outlay. In the money market, transactions entail huge sum of money as the instruments are quite expensive. Capital market period. It is a market for long-term funds for more than 1 year. Money market period. It is a market for short-term funds for period not exceeding 1 year. Capital market liquidity. Capital market securities are considered liquid investments because they are marketable on the stock exchanges. Money market liquidity. Money market instruments, on the other hand, enjoy a higher degree of liquidity as there is a formal arrangements for this. Capital market safety. Capital market instruments are riskier both with respect to returns and principal repayment. Money market safety. But the money market is generally much safer with a minimum risk of default. This is due to the shorter duration of investing and also to financial soundness of the insurers. Capital market expected return. The investment is in capital markets generally yield a higher return for investors than the money markets. Money market expected return. The returns in the money market investments low when compared with capital markets. Capital market regulator. SEBI regulates the institutions and procedures. Money market regulator. Reserve Bank of India regulates the market. ఎవరికైనా ఏ పాయింట్ అయినా డౌట్ ఉంటే నేను ఇప్పుడు వెంటనే అడిగితే అది ఎక్స్ప్లెయిన్ చేసుకొని నెక్స్ట్ పార్ట్కి వెళ్దాం. నేను ఆల్రెడీ చాలా టైం దీని మీద ఇన్వెస్ట్ చేసామమ్మా. ఓకే, మళ్ళీ అడుగుతున్నాను, ఈ క్వశ్చన్ ఇంపార్టెంట్. ఎవరికైనా పాయింట్ డౌట్ ఉందా, అర్థం కాలేదా? ఓకే, సో సింపుల్ గా మీరు గుర్తుపెట్టుకోవాల్సింది ఏంటంటే క్యాపిటల్ మార్కెట్ అంటే ఏ మార్కెట్? అది షేర్ మార్కెట్. క్యాపిటల్ మార్కెట్ అంటే ఏ మార్కెట్ అమ్మా? షేర్ మార్కెట్. మనీ మార్కెట్ అంటే ఏ మార్కెట్? బ్యాంకింగ్ మార్కెట్. అంటే బ్యాంక్స్ లో దొరికే పనులు, బ్యాంక్స్ లో చేసే పని అంతా మనీ మార్కెట్ కింద ఆలోచించండి. షేర్స్ సంబంధించిన మార్కెట్ అంతా షేర్ మార్కెట్, క్యాపిటల్ మార్కెట్. ఓకేనా? డౌట్ ఉందమ్మా క్వశ్చన్ లో? ఏ డౌట్ లేదు. సరే, నెక్స్ట్ క్వశ్చన్కి వెళ్తున్నాం. సో మనం ఈ థర్డ్ క్వశ్చన్ అమ్మా, మనం మధ్యలో సెకండ్ క్వశ్చన్ మిస్ చేసి దీనికి వెళ్ళాం, అవునా? వాట్ ఈస్ క్యాపిటల్ మార్కెట్, వాట్ ఈస్ ఇట్స్ ఇంపార్టెన్స్? సో అది దేని గురించి అడుగుతున్నాడు వీడు? క్యాపిటల్ మార్కెట్ అంటే షేర్ మార్కెట్ గురించి అడుగుతున్నాడు. సో దాని గురించి చదువుదాం. ఓపెన్ చేయి. ఇదిగోండి, పేజ్ నెంబర్ ఎక్కడ ఉందమ్మా? 57. పేజ్ నెంబర్ 57. ఆల్రెడీ ఇందులో చదివామా ఏమోనని? ఏమి చదవలేదు కదా. ఓకే, స్టార్ట్ చేయండి. Capital market. The term capital market refers to facilities and institutional arrangements through which long-term funds, both debt and equity, are raised and invested. ఏ ప్లేస్ లో అయితే మనకి బోత్ డెట్ అంటే ఏంటమ్మా? డిబెంచర్స్, అండ్ ఈక్విటీ అంటే ఈక్విటీ షేర్ హోల్డర్స్ రైజ్ చేసి, రైజ్ అంటే ఏంటమ్మా?
క్రియేట్ చేయడం, కంపెనీస్ లో డెట్ అండ్ ఈక్విటీని క్రియేట్ చేసి వాటిని ఇన్వెస్ట్ చేయించాలన్నమాట పీపుల్ చేత. అలాంటి మార్కెట్ ని, అలాంటి ఫెసిలిటీ ఇచ్చే ఇన్స్టిట్యూట్స్ ని మనం ఏమంటాం? Capital క్యాపిటల్ మార్కెట్. నెక్స్ట్, It consists of a series of channels through which savings of the community are made available for industrial and commercial enterprises. అర్థమైందమ్మా? సో ఈ డెట్ అంటే ఈ డిబెంచర్స్ ని, ఈ ఈక్విటీ షేర్ హోల్డర్స్ ని పీపుల్ చేత కొనిపించి ఆ వచ్చిన అమౌంట్ ని ఇండస్ట్రీస్ యూజ్ చేసుకుంటున్నాయి అనుకోమ్మా, దాన్ని ఏమంటారంట? క్యాపిటల్ Capital మార్కెట్. ఓకేనా? నెక్స్ట్, The capital market consists of development banks, commercial banks, and stock exchanges. ఇండస్ట్రియల్ డెవలప్మెంట్ బ్యాంక్స్, కమర్షియల్ బ్యాంక్స్ అండ్ స్టాక్ ఎక్స్చేంజెస్, ఈ మూడు కలిపి క్యాపిటల్ మార్కెట్ అంటారు. ఓకేనా? Yes, sir. ఓకే. The process of economic development is ఒకసారి ఏదైనా ఒక డెవలప్మెంట్ బ్యాంక్ పేరు చెప్పండి, మీకు తెలిసిన డెవలప్మెంట్ బ్యాంక్ పేరు చెప్పండి. తెలిసిన డెవలప్మెంట్ బ్యాంక్ ఒక బ్యాంక్ పేరు చెప్పండి. SBI. కాదమ్మా, ఐడిబిఐ అనే ఒక బ్యాంక్ ఎప్పుడైనా విన్నారా? ఐడిబిఐ, ఇండస్ట్రియల్ డెవలప్మెంట్ బ్యాంక్ ఆఫ్ ఇండియా. సో అది ఏం చేస్తుంది? మొత్తం ఈ స్టాక్ ఎక్స్చేంజెస్ ని, వీటిని వాటి యొక్క ఆ ప్రోడక్ట్స్ ని సేల్ చేస్తూ ఉంటుంది. ఆ వచ్చే అమౌంట్ ఇండస్ట్రీస్ కి డైవర్ట్ చేస్తూ ఉంటుంది. ఓకేనా? సో క్లాస్ అయిపోయిన తర్వాత ఐడిబిఐ అని గూగుల్లో కొట్టండి. Okay, ఆ sir. బ్యాంక్ చేసే పనులన్నీ వస్తాయి. ఇండస్ట్రియల్ డెవలప్మెంట్ బ్యాంక్ ఆఫ్ ఇండియా. ఓకేనా? సో అలాంటి డెవలప్మెంట్ బ్యాంక్స్, కమర్షియల్ బ్యాంక్స్, స్టాక్ ఎక్స్చేంజెస్, మెయిన్ గా స్టాక్ ఎక్స్చేంజ్ చేసే పనే షేర్స్ ని డిబెంచర్స్ అమ్మడం. వీటన్నిటిని కలిపితే ఏమంటావమ్మా? క్యాపిటల్ మార్కెట్. నెక్స్ట్, The process of economic development is facilitated by the existence of a well-functioning capital market. ఓకే. In fact, development of the financial system is seen as a necessary condition for economic growth. సో ఇవి చేసే పనుల వల్ల ఎకనామిక్ డెవలప్మెంట్ పెరుగుతుందంట. ఏమన్నాడు? ద ప్రాసెస్ ఆఫ్ ఎకనామిక్ డెవలప్మెంట్ ఇస్ ఫెసిలిటేటెడ్ అంటే ఏంటి? ఎకనామిక్ డెవలప్మెంట్ అనేది ఇంక్రీజ్ అవుతుంది. దేనికోసం అంట? దేనివల్ల అంట? బై ద ఎగ్జిస్టెన్స్ ఆఫ్ వెల్ ఫంక్షనింగ్ క్యాపిటల్ మార్కెట్. మన దగ్గర ఉన్న క్యాపిటల్ మార్కెట్స్ వెల్ అంటే బాగా పనిచేయడం వల్ల మన ఎకనామిక్ డెవలప్మెంట్ ఏమవుతుంది? ఇంక్రీజ్ అవుతుంది. ఎకనామిక్ డెవలప్మెంట్ అనేది చాలా చాలా ఇంపార్టెంట్ అంట. ఓకేనా? ఇన్ ఫ్యాక్ట్, డెవలప్మెంట్ ఆఫ్ ద ఫైనాన్షియల్ సిస్టమ్ ఇస్ సీన్ యాజ్ ఎ నెసెసరీ కండిషన్ ఫర్ ఎకనామిక్ గ్రోత్. నెక్స్ట్, It is essential that financial institutions are sufficiently developed and that market operations are free, fair, competitive, and transparent. ఓకే. సో ఈ ఎకనామిక్ డెవలప్మెంట్ అంట జరగాలి అంటే ఈ ఫైనాన్షియల్ ఇన్స్టిట్యూషన్స్ ని ఎలా వర్క్ చేయాలంట? ఫ్రీగా వర్క్ చేయాలంట. అంటే వాటి మీద ఎలాంటి కండిషన్స్ పెట్టకూడదు. ఫెయిర్ గా పనిచేయాలంట. అంటే ఎలాంటి తప్పులు, ప్రాబ్లం ఏమి జరగకూడదు. ప్రాబ్లమ్స్ ఏమి ఉండకూడదు. అలాంటి తప్పులు జరగకూడదు. కాంపిటీషన్ ఉండాలి. అండ్ ట్రాన్స్పరెంట్, ఏం జరుగుతుంది అనేది బయటకు తెలియాలి. ఓకేనా? Yes, సో sir. క్యాపిటల్ మార్కెట్ అంటే మీనింగ్ మీరు రాయాల్సింది ఎక్కడి నుంచి అంటే ద టర్మ్ క్యాపిటల్ మార్కెట్ ని స్టార్ట్ చేయాలి. The term capital market refers to facilitates and institutional arrangements through which long-term funds, both debt and equity, are raised and invested. It consists of series of channels through which savings of the community are made available for industrial and commercial enterprises. The capital market consists of development banks, commercial banks, and stock exchanges. Ante. Okay na? Okay, sir. So the term capital నుంచి స్టాక్ ఎక్స్చేంజెస్ వరకు రాయాలి క్యాపిటల్ మార్కెట్ మీనింగ్. Okay, నెక్స్ట్ sir. ఏమడిగాడు క్వశ్చన్ లో? Importance are here, sir. వాట్ ఈస్ క్యాపిటల్ మార్కెట్ రాసాం. నెక్స్ట్ ఇంపార్టెన్స్ 1, 2, 3, 4 అండ్ 5 ఉన్నాయమ్మా పాయింట్స్. ఆ 5 పాయింట్స్ రాస్తే క్యాపిటల్ మార్కెట్ యొక్క ఇంపార్టెన్స్ తెలుసు. మళ్ళీ అడుగుతున్నామ్మా, క్యాపిటల్ మార్కెట్ అంటే ఏంటి? దేని గురించి మాట్లాడుతుంది? Share market. షేర్ About మార్కెట్. equity. ఓకేనా? Yes, sir. చదవండి ఫస్ట్ వన్. Link between savers and investors. ఎవరిదైతే డబ్బులు ఎక్కువైపోయినాయో వాడిని ఏమంటాం? సేవర్స్ అంటాం. అంతేనా? డబ్బులు ఎక్కువైపోతే ఏం చేస్తాడు? సేవ్ చేస్తాడు. Yes.
ఎవరికైతే డబ్బులు కావాలో వాళ్ళని ఏమంటాం? ఇన్వెస్టర్స్. investors. ఇన్వెస్టర్కి ఏమో డబ్బులు కావాలి, సేవర్కి ఏమో డబ్బులు ఎక్కడ దాచుకోవాలో తెలియాలి. సో వీళ్ళిద్దరికి మీడియేటర్ కింద వర్క్ చేసేది ఎవరమ్మా? క్యాపిటల్ Capital మార్కెట్. market. Capital market plays an important role in mobilizing the savings and diverting them into productive investment. In this way, it is transferring financial resources from surplus and wasteful areas to deficit and productive areas. అందులో ఎక్కడైతే డబ్బులు ఎక్కువ అయిపోయినాయో అవి వేస్ట్ గా పడి ఉన్నాయో అక్కడి నుంచి ఎక్కడైతే డబ్బులు తక్కువగా ఉన్నాయో ఎవరికైతే వాటి ప్రొడక్టివ్ గా వాడుకోగలరో వాళ్ళకే ట్రాన్స్ఫర్ చేస్తుందంట క్యాపిటల్ మార్కెట్. అర్థమైందా? Yes, sir. అర్థమైందమ్మా? Advance, sir. ఏం డౌట్ ఉందా? Late, sir. నెక్స్ట్ వన్. Encouragement of savings. In the undeveloped countries, there are very less savings, and those who save often invest their savings in unproductive areas and conspicuous consumption. In the absence of capital market, with the development of capital market, the financial institution provide vast range of instruments which encourage people to save them. ఓకేనా? సో అన్డెవలప్డ్ కంట్రీస్ లో అంట చాలా లెస్ సేవింగ్స్ ఉన్నాయంట. ఆ ఉన్న లెస్ సేవింగ్స్ కూడా అన్ప్రొడక్టివ్ ఏరియాస్ లో ఏం చేస్తున్నారు? వాటిని డంప్ చేస్తున్నారు తీసుకెళ్ళి. అంటే ఎక్కడైతే పెద్దగా మనకి రిటర్న్ రాదో అలాంటి ప్లేస్ తీసుకుని ఇన్వెస్ట్ చేస్తున్నారంట. సో ఈ క్యాపిటల్ మార్కెట్ ఏం చేస్తుంది? డిఫరెంట్ ప్రొడక్ట్స్ ఇస్తున్నాం. నీకు ఈక్విటీలో ఇన్వెస్ట్ చేసుకుంటావా, లేదు ప్రిఫరెన్స్ షేర్ లో ఇన్వెస్ట్ చేసుకుంటావా, నువ్వు డిబెంచర్స్ లో ఇన్వెస్ట్ చేసుకుంటావా, నువ్వు డిపాజిట్ రూపంలో ఇన్వెస్ట్ చేస్తావా అండ్ డిఫరెంట్ ఏం చేస్తుందమ్మా? ఆప్షన్స్ ఇచ్చి సేవింగ్స్ ఏం చేస్తుంది? ఇంక్రీజ్ చేస్తుంది. ఇది వరకు నీ క్యాపిటల్ మార్కెట్ లేనంత వరకు కూడా తక్కువ ఇంట్రెస్ట్ రేట్స్ ఉండేవి. ఇప్పుడు ఇంట్రెస్ట్ ఈజ్ బేస్డ్ ఆన్ ద పెర్ఫార్మెన్స్ ఆఫ్ కంపెనీ. సో కంపెనీ బాగా వీళ్ళు ఇచ్చిన సేవింగ్స్ తోటి కంపెనీ బాగా పెర్ఫార్మ్ చేస్తుంది, ఎక్కువ రిటర్న్స్ వస్తున్నాయి. ఆటోమేటిక్ గా ఏం పెరుగుతుందమ్మా? వీళ్ళ సేవింగ్స్ పెరుగుతూ ఉంటాయి. అర్థమవుతుందా? సో ఎంకరేజ్మెంట్ ఆఫ్ సేవింగ్. ఇంత ముందు వరకు క్యాపిటల్ మార్కెట్ రానంత వరకు ఉన్న అన్ప్రొడక్టివ్ ఏరియాస్ ఏదైతే ఉందో అక్కడి నుంచి ఇంక వీటిని అక్కడ పెట్టడం మానేసి ఏవైతే క్యాపిటల్ మార్కెట్ చూపిస్తున్న ప్రొడక్టివ్ ఏరియాస్ ఉన్నాయో అక్కడ తీసుకొచ్చి ఇన్వెస్ట్ చేస్తున్నారు. ఓకేనా? Yes, sir. నెక్స్ట్. Encouragement of investments. Various financial assets like shares, bonds, etc. encourage savers to lend to the government or to invest in industry. Thus, the capital market facilitates lending to the businessmen and the government. సో ఏంటి? ఈ క్యాపిటల్ మార్కెట్ ఎవరికి పడితే వాళ్ళకి మనీ, నార్మల్ పీపుల్ నుంచి డబ్బులు తీసుకొని ఎవరికి పడితే వాళ్ళకి ఇవ్వదమ్మా. ఎవరికి ఇస్తుంది? ఓన్లీ ఫర్ గవర్నమెంట్ అండ్ ఇండస్ట్రీస్. ఇండస్ట్రీస్ ను కూడా రెగ్యులేట్ చేసేది ఎవరు? మళ్ళీ గవర్నమెంట్. సో వాళ్ళ యొక్క రిటర్న్స్ కి మాక్సిమం రిస్క్ ఉండదు. ఓకేనా? సో ఆటోమేటిక్ గా ఎప్పుడైతే పీపుల్ కి మేము ఇన్వెస్ట్ చేస్తే క్యాపిటల్ మార్కెట్ లో అమౌంట్ తీసుకొని త్రూ షేర్స్ అండ్ బాండ్స్ గవర్నమెంట్ రెగ్యులేట్ చేసి ఇండస్ట్రీస్ లో పెడుతున్నాము అంటే ఆటోమేటిక్ గా పీపుల్ ఇంట్రెస్ట్ చూపిస్తారా చూపించరా? చూపిస్తారు. సో ఇన్వెస్ట్మెంట్స్ కూడా ఏమవుతాయంట? ఇంక్రీజ్ అవుతాయంట. ఎంకరేజ్మెంట్ ఆఫ్ ఇన్వెస్ట్మెంట్. సో ఫస్ట్ వన్ ఈజ్ లింక్ బిట్వీన్ సేవర్స్ అండ్ ఇన్వెస్టర్స్. సెకండ్ వన్ ఎంకరేజ్మెంట్ ఆఫ్ సేవర్స్ ఆర్ సేవింగ్. అండ్ థర్డ్ వన్ ఎంకరేజ్మెంట్ ఆఫ్ ఇన్వెస్ట్మెంట్. ఓకేనమ్మా? Yes, sir. నెక్స్ట్. Stability in prices. The capital market tends to stabilize the values of stocks and securities. In the process of stabilization, స్టాక్స్ అండ్ సెక్యూరిటీస్ అంటే వేరే కొత్త పదాలు కదమ్మా. స్టాక్స్ అండ్ సెక్యూరిటీస్ అంటే దాని అర్థం షేర్స్ అని. ఓకేనా? yes, sir. In the process of stabilization, it is facilitated by providing capital to the borrowers at a lower interest rate and reducing the speculative and unproductive areas. చూడమ్మా, ఏంటంటే క్యాపిటల్ మార్కెట్స్ స్టాక్స్ ని, సెక్యూరిటీస్ ని, అంటే ఏం చెప్పండి, షేర్స్ ని, టోటల్ గా షేర్స్ ని అది ఏం చేస్తుందంట?
స్టెబిలైజ్ చేస్తుందంట. అంటే నేను కొన్నా ఒకటే ప్రైస్, మీ 15 మంది కొన్నా ఒకటే ప్రైస్, ఈ ఇండియాలో ఎవరు కొన్నా ఒకటే ప్రైస్. ఏం తగ్గిస్తుందమ్మా? స్పెక్యులేషన్ తగ్గిస్తుంది. అంటే ఏంటి? నేను 10 రూపాయలు కొంటే నేను నీకు 15 రూపీస్ అమ్ముతున్నాను, నువ్వేమో 20 రూపీస్ అమ్ముతున్నావు, వాడేమో 25 రూపీస్ అమ్ముతుండే. ఇలాగా అది పెంచుకుంటూ వెళ్ళిపోతుంది స్టాక్ ఎక్స్చేంజ్ లేకపోతే. అదే స్టాక్ ఎక్స్చేంజ్ ఏం చేస్తుంది? ఆ రోజు ఆ టైంకి ఎవరికైనా సరే 5 రూపీసే ప్రైస్ అని ఫిక్స్ చేస్తుంది. ఓకేనా? సో దీనివల్ల ఏమైందమ్మా? ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ నా దగ్గర ఒక అసెట్ ఉంది, అది నేను అమ్మాలనుకోండి అమ్మా, నా ఓన్ ప్రైస్ అమ్ముతానా లేకపోతే గవర్నమెంట్ చెప్పిన ప్రైస్ అమ్ముతానా? మీ ఓన్ ప్రైస్ అమ్ముతారు సార్. అలా కాకుండా గవర్నమెంట్ ఏం చేసిందంటే ఎవరైనా సరే త్రూ గవర్నమెంటే అమ్మాలి, త్రూ స్టాక్ ఎక్స్చేంజే అమ్మాలి అని చెప్పి పెట్టింది, ఒక రూల్ పెట్టింది. అప్పుడు అందరూ కూడా త్రూ గవర్నమెంట్ అమ్మాలా లేకపోతే వాళ్ళకి వాళ్ళు అమ్ముకోగలరా? త్రూ గవర్నమెంట్ అమ్మాలి సార్. అప్పుడు గవర్నమెంటే కదా ప్రైస్ ఫిక్స్ చేస్తుంది. అవును సార్. మరి ప్రైస్ ఫిక్స్ చేస్తే ప్రైస్ అన్ని ఏమైపోయినట్టు? స్టెబిలైజ్ అయినట్టు. సో క్యాపిటల్ మార్కెట్ అంటే ఏంటి? స్టాక్ ఎక్స్చేంజ్. ఈ షేర్స్ బాండ్స్ ఎలా అమ్ముతాం ఎలా కొంటాం? త్రూ స్టాక్ ఎక్స్చేంజ్. ప్రైస్ డిసైడ్ చేస్తుంది ఎవరు? స్టాక్ ఎక్స్చేంజ్. ఎవరు కొందామన్నా ఎవరు కొనుక్కుందామన్నా ప్రైస్ అందరికీ ఒకటేనా లేకపోతే మారిపోతూ ఉంటుందా? ఒకటే సార్, ప్రైస్ ఒకటే ఉంటుంది. సో ప్రైసెస్ విల్ బి స్టెబిలైజ్డ్. అర్థమైందా? నెక్స్ట్ promotes economic growth. The balanced economic growth is possible in any country with the proper allocation of resources among the industries. The Hello? capital, sir. ఒకసారి ఫస్ట్ చదవమ్మా. Okay, sir. Promotes economic growth. The balanced economic growth is possible in any country with the proper allocation of resources among the industries. The capital market not only reflects the general conditions of the economy, but also smoothens and accelerates the process of economic growth. ఏం లేదమ్మా, ఇప్పటి వరకు ఏంటంటే కంట్రీకి సరైన ఇన్వెస్ట్మెంట్ లేక ఇండస్ట్రీస్ పెరగట్లేదు, ఇండస్ట్రీస్ పెరగకపోతే ఎకనామికల్ గ్రోత్ ఉండట్లేదు. ఇప్పుడు ఏం చేస్తుంది? ఒక స్టాక్ ఎక్స్చేంజ్ క్రియేట్ చేసి ఎవరి దగ్గర అయితే ఎక్కువ డబ్బులు ఖాళీగా ఉంటున్నాయో ఆ డబ్బులన్నీ తీసుకెళ్ళి ఎవరైతే ఇండస్ట్రీస్ పెట్టి ఎకనామిక్ గ్రోత్ పెంచుదాం అనుకుంటున్నారో వాళ్ళకి ఇన్వెస్ట్మెంట్ కింద ఇస్తుంది. సో ఇప్పుడు ఇండస్ట్రీస్ కి కావాల్సిన ఇన్వెస్ట్మెంట్ ఉందా లేదా? ఉంది సార్. ఆటోమేటిక్ గా వాళ్ళు బిజినెస్ చేస్తారా చేయరా? చేస్తారు సార్. వాళ్ళు ప్రొడక్టివ్ గా చేస్తే ఎకనామిక్ గ్రోత్ పెరుగుతుందా పెరగదా? పెరుగుతుంది. ఎకనామిక్ డెవలప్మెంట్ ఉంటుంది, ఎకనామిక్ గ్రోత్ పెరుగుతుంది. ఓకేనా? సో ఎకనామిక్ గ్రోత్ ఏం చేస్తుందంట? స్మూతెన్స్ అండ్ యాక్సెలరేట్ ద ప్రాసెస్ ఆఫ్ ఎకనామిక్ గ్రోత్. ఇంకా 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 స్పీడప్ చేస్తూ ఉంటుందంట. ఇంకా ఇంకా యాక్సెలరేట్ అంటే ఏంటి? ఇంకా స్పీడప్ చేయడం. ఎకనామిక్ గ్రోత్ ఈ రోజు 5% ఉంది అనుకోమ్మా, ఈ ప్రాసెస్ ఇంకా కంటిన్యూ అయ్యేసరికి 5% కాస్త 8% కాస్త 10%, అలాగా ఎకనామిక్ గ్రోత్ ఏమవుతుంటుందంట? ఇంక్రీజ్ అవుతూ ఉంటుందంట. ఓన్లీ విత్ ద హెల్ప్ ఆఫ్ క్యాపిటల్ మార్కెట్. దీస్ ఆర్ ద 5 ఇంపార్టెంట్, వెరీ 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 ఇంపార్టెంట్ ఫీచర్స్ ఆర్ క్యారెక్టరిస్టిక్స్ ఆఫ్ క్యాపిటల్ మార్కెట్. ఓకేనా? క్యాపిటల్ మార్కెట్ అంటే మీనింగ్ ఏం రాయాలో చెప్పాను, అండ్ అలాగే 5 ఇంపార్టెన్సెస్ ఆర్ క్యారెక్టరిస్టిక్స్ కూడా నేర్చుకున్నాం. సో ఎస్ఐస్ ఎన్ని అయినాయి? ఏమైనాయి? ఫస్ట్ వన్ ఏంటి? ఫస్ట్ ఎస్ఐ ఏం కంప్లీట్ అయింది? What is meant by financial market? Briefly explain its functions and classification. దాని నోట్స్ ఎలా నేర్చుకున్నావా? చెప్పారు సార్. దాని ఎక్స్ప్లెనేషన్ అయిపోయిందా? అయిపోయింది సార్. నెక్స్ట్ వాట్ ఈస్ క్యాపిటల్ మార్కెట్, వాట్ ఈస్ ఇట్ ఇంపార్టెన్స్. ఇప్పుడు నోట్స్ ఎలా రాయాలో చెప్పుకున్నాం, దాని ఎక్స్ప్లెనేషన్ కూడా కంప్లీట్ చేసుకున్నాం. థర్డ్ క్వశ్చన్ ఏంటి? Distinguish between capital and money market. అది కూడా కంప్లీట్ చేసుకున్నాం, నిన్నే కంప్లీట్ చేసుకున్నాం. ఈ రోజు స్టార్టింగ్ కూడా దాంతో స్టార్ట్ చేసాం. Yes sir. సో ఫస్ట్ 3 క్వశ్చన్స్ ఎవరికైనా డౌట్ ఉన్నాయా? ఏదైనా ఎక్స్ప్లెయిన్ చేయాలి నేను? No sir. ఓకేనా? ఫోర్త్ క్వశ్చన్ ఏంటి? Define the stock exchanges and explain its function. సో ఇప్పుడు వరకు మనం అనుకుంటున్నాం కదా, స్టాక్ ఎక్స్చేంజ్ షేర్స్ డిబెంచర్స్ ఇవన్నీ కూడా స్టాక్ ఎక్స్చేంజ్ లిస్ట్ అవుతాయి. స్టాక్ ఎక్స్చేంజ్ ద్వారానే గవర్నమెంట్ కి అమౌంట్ వస్తుంది, ఇండస్ట్రీస్ కి ఏమో ఇన్వెస్ట్మెంట్ వస్తుంది, తద్వారా ఇండియాలో ఎకనామిక్ గ్రోత్ పెరుగుతుంది అని చెప్పి మనం నేర్చుకుంటున్నాం కదా. Yes sir. సో ఆ స్టాక్ ఎక్స్చేంజ్ అంటే ఏంటి, దాని యొక్క ఫంక్షన్స్ అంటే ఏంటి, మనం పేజ్ నెంబర్ 63లో నేర్చుకుందాం. సమిత చదువు.
Meaning, Hmm. according to Securities Contracts Act 1956, stock exchange means anybody of individuals, whether incorporated or not, constituted for the purpose of assisting, regulating, or controlling the business of buying and selling or dealing in securities. According to Securities Contracts Act 1956, stock exchange means any body of individuals, whether incorporated or not, constituted for the purpose of assisting, controlling the business of buying and selling or dealing in securities. ఓకేనా? సో ఏంటంటే స్టాక్ ఎక్స్చేంజ్ అంటే అర్థం ఏంటంట, ఎనీ బాడీ ఆఫ్ ఇండివిజువల్స్ అంటే ఏంటంట, కొంతమంది పీపుల్ కలిసి అది ఫామ్ చేయాలి. ఓకేనమ్మా? ఆ ఎనీ బాడీ ఆఫ్ ఇండివిజువల్స్ గవర్నమెంట్, ఓకేనమ్మా, గవర్నమెంట్ సంబంధించిన డిపార్ట్మెంట్స్ ఇవన్నీ కలిపి ఒక బాడీ కింద ఫామ్ అవుతారు. ఏం చేస్తారంట వాళ్ళు? కన్స్టిట్యూటెడ్ ఫర్ ద పర్పస్ ఆఫ్ అసిస్టింగ్ అంటే ఏంటి, ఎవరికైతే తెలియకపోతే వాళ్ళని అసిస్ట్ చేయడం. ఈ ఈ షేర్ లో ఇన్వెస్ట్ చెయ్యి, ఈ బాండ్ లో ఇన్వెస్ట్ చెయ్యి, ఈ బాండ్ రేట్ పెరుగుతుంది అని చెప్పి అసిస్ట్ చేస్తారంట. రెగ్యులేటింగ్ అండ్ కంట్రోలింగ్ అంటే ఏంటి, ఏదైనా సరే అవుట్ ఆఫ్ హ్యాండ్స్ వెళ్ళిపోతుంటే వాటిని కంట్రోల్ చేస్తారంట. ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ షేర్ వాల్యూ మనం అనుకున్న రేంజ్ కి పెరిగిపోతుంది, అందరూ కలిసి ఆ రేట్ని పెంచేస్తున్నారు. సో అలాంటి రేట్స్ ని స్టాక్ ఎక్స్చేంజ్ ఏం చేస్తుందమ్మా, రెగ్యులేట్ చేస్తుందంట, కంట్రోల్ చేస్తుందంట, రూల్స్ అండ్ రెగ్యులేషన్స్ పెడుతుందంట. దేని మీద? ఇన్ ద బిజినెస్ ఆఫ్ బయ్యింగ్ అండ్ సెల్లింగ్ ఆర్ డీలింగ్ ఇన్ షేర్స్. సెక్యూరిటీస్ అంటే ఏం చెప్పానమ్మా, షేర్స్. సో సింపుల్ గా కొంతమంది పీపుల్ కలిసి నార్మల్ పీపుల్ కి అసిస్ట్, రెగ్యులేట్ అండ్ కంట్రోల్ చేయాలి ఆఫ్ ద బిజినెస్ ఆఫ్ ఏంటి, బయ్యింగ్ అండ్ సెల్లింగ్ ఆఫ్ సెక్యూరిటీ. సింపుల్ గా చెప్పాలంటే నార్మల్ టర్మ్స్ లో, ఏ ప్లేస్ లో అయితే మనం షేర్స్ కొని అమ్మగలమో, ఏ ప్లేస్ లో అయితే మనం కొని అమ్మడానికి అసిస్ట్ చేస్తున్నారో, ఏ ప్లేస్ లో అయితే మనం షేర్స్ కొని అమ్మడానికి రూల్స్ అండ్ రెగ్యులేషన్స్ ఫ్రేమ్ చేస్తున్నారో, ఎన్ని కొనాలి, ఎన్ని అమ్మాలి, దాని ప్రైస్ ఎంత ఉండాలి అనేది కంట్రోల్ చేస్తున్నారు. అలాంటి అర్థమైందమ్మా? Yes, sir. నెక్స్ట్ వన్. Functions of a stock exchange. The stock exchange provides many useful services to the corporate sector and the investor. The following are some of the important functions of a stock exchange. Providing liquidity and marketability to existing securities. The basic function ప్రొవైడింగ్ లిక్విడిటీ అండ్ మార్కెటబిలిటీ టు ఎగ్జిస్టింగ్ సెక్యూరిటీస్ అంట. ఓకేనా? అది మైండ్ లో పెట్టుకోవాలి. చదువు. The basic function of a stock exchange is the creation of a continuous market where securities are bought and sold. It gives investors the chance to disinvest and reinvest. This provides both liquidity and easy marketability to already existing securities in the market. ఓకే. సో ఇది నార్మల్ గా మనకి అర్థమయ్యే భాషలోనే ఉంది. మీరైనా ఎక్స్ప్లెయిన్ చేయగలిగితే చేయండి మనకు ఒకసారి. ఆల్రెడీ మనం నేర్చుకున్నాం చాలా సార్లు. ఏమంటున్నారు చూడండి, ద బేసిక్ ఫంక్షన్ ఆఫ్ ఎ స్టాక్ ఎక్స్చేంజ్ ఈజ్ ద క్రియేషన్ ఆఫ్ కంటిన్యూస్ మార్కెట్ వేర్ సెక్యూరిటీస్ ఆర్ బాట్ అండ్ సోల్డ్. మీరు ఎప్పుడు కావాలంటే అప్పుడు వెళ్ళి నా దగ్గర ఉన్న షేర్ ని నాకు వద్దు అని అమ్మేయచ్చు, లేకపోతే మీకు కావాల్సిన షేర్ ని కొనుక్కోవచ్చు. ఓకేనా? ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ ఫిష్ మార్కెట్ ఉందమ్మా, ఏం చేస్తా అక్కడ? సేల్ అండ్ బయింగ్ ఆఫ్ ఫిష్. ఓకేనా? బుక్ మార్కెట్ అంటారు, ఎప్పుడు కావాలంటే వెళ్ళి బుక్స్ కొనుక్కోవచ్చు. ఫ్రూట్ మార్కెట్ అంటారు, ఫ్రూట్స్ దొరుకుతాయి. షేర్ మార్కెట్ అంటున్నారు, ఏం దొరుకుతాయి అంట? క్రియేషన్ ఆఫ్ కంటిన్యూస్ మార్కెట్ వేర్ సెక్యూరిటీస్ ఆర్ బాట్ అండ్ సోల్డ్. అర్థమైందా?
Yes, sir. Next, it gives investors the chance to disinvest and reinvest. Disinvest అంటే ఏంటి? వాళ్ళకి నచ్చపోతే ఇన్వెస్ట్ చేయడం మానేస్తారు సార్. అదమ్మా. ఓకే, నాకు నచ్చలేదు, ఇంకా నాకు ఈ షేర్ కంటిన్యూ చేయడం ఇష్టం లేదా, అమ్మేస్తున్నాను. అమ్మేయడం ఏమంటారు మా డిస్ఇన్వెస్ట్. మళ్ళీ కొంటున్నాను ఇంకో షేర్ ని, దాన్ని ఏమంటారు మా రీఇన్వెస్ట్. నెక్స్ట్, this provides both liquidity and easy marketability to already existing shares in the market. ఓకేనా? సో ఇప్పటికిప్పుడు నాకు నచ్చలేదు, నేను ఏం చేయొచ్చు, నా దగ్గర ఉన్న షేర్ ని క్యాష్ లోకి మార్చేసుకోవచ్చు. లిక్విడిటీ, అర్థమైందా? Yes, sir. అండ్ ఈజీ మార్కెటబిలిటీ అంటే ఏంటమ్మా, ఈజీగా నేను సెల్లింగ్ అండ్ బయింగ్ చేయగలిగే మార్కెటబిలిటీ నాకు అవైలబుల్ గా ఉంది. త్రూ విచ్? త్రూ స్టాక్ ఎక్స్చేంజెస్. ఓకేనా? ఎనీ డౌట్? No, sir. నెక్స్ట్, Pricing of securities. Share prices on a stock exchange are determined by the forces of demand and supply. A stock exchange is a mechanism of constant valuation through which the prices of securities are determined. Such a valuation provides important instant information to both buyers and sellers in the market. సో ఏమంటున్నాడు, నార్మల్ గా మన క్లాస్ లో 15 మెంబర్స్ ఉన్నాం, నాతో కలిపి 16 మెంబర్స్. మనం స్టాక్ ఎక్స్చేంజ్ కి వెళ్లకుండా మన దగ్గర ఉన్న షేర్ వాల్యూ ఉంది, ఒక షేర్ ఉంది, మనలో మనం కొనుక్కుందాం అనుకుంటున్నాం అనుకోమ్మా. నా దగ్గర షేర్ ఉంది, నిత్య ఏమో 10 రూపీస్ షేర్ అమ్మది 15 రూపీస్ కొంటా అంటుంది. సమితనేమో 20 రూపీస్ కొంటా అంటుంది. బాబీ ఏమో 25 రూపీస్ కొంటా అంటున్నాడు. ఇంకెలా దీనికి ప్రైస్ ఫిక్స్ ఇంకా అలాగే ఎవరికి నచ్చితే దాన్ని అలా రేట్ని పెంచుకుంటూ వెళ్ళిపోతున్నారు. సో అలా పెంచుకుంటూ వెళ్ళిపోయే ఛాన్స్ మనకి ఇవ్వలేదు. ఇంకా అదే ఆ ప్రైస్ ని ఫిక్స్ చేసే రైట్ ఎవరికి ఇచ్చారమ్మా? స్టాక్ ఎక్స్చేంజ్. ప్రైసింగ్ ఆఫ్ securities. Share price on a stock exchange are determined by the forces of demand and supply. మార్కెట్ లో ఆ పర్టికులర్ షేర్ కున్న డిమాండ్ మీద ఆధారపడి, ఆ పర్టికులర్ షేర్ కున్న సప్లై మీద ఆధారపడి స్టాక్ ఎక్స్చేంజ్ ప్రైసెస్ ని డిసైడ్ చేస్తుంది. ఓకేనా? A stock exchange is a mechanism of constant valuation through which the price of securities are determined. ఏదో ఈరోజు మార్నింగ్ 10 o'clock కి ప్రైస్ డిసైడ్ చేసి రోజంతా అదే ప్రైస్ ఉంటుందా? రోజంతా అదే ప్రైస్ ఉంటుందంట. ఇట్స్ ఎ కాన్స్టెంట్ వాల్యుయేషన్. 10 o'clock చేస్తే మళ్ళీ 10:05 ప్రైస్ మారిపోద్ది. 10:05 చెప్పిన ప్రైస్ మళ్ళీ 10:10 మారిపోద్ది, 10:15 మారిపోద్ది. అలా కాన్స్టెంట్ గా వాల్యూ చేస్తూనే ఉంటారు, వాల్యూ మారిపోతూనే ఉంటుంది. ఓకేనా? Yes, sir. Constant valuation through which the price of securities are determined. Such a valuation provides important and instant information to both buyers and sellers in the market. Okay na? Yes, sir. Next one. Safety of transaction. సేమ్ ఇందా చెప్పిన ఎగ్జాంపుల్ లోనే నాకు సమిత మీద నమ్మకం లేదు, డబ్బులు ఎగ్గొట్టేస్తుందేమో అని భయం. ఓకేనా? సో ఇలాంటి భయాలు స్టాక్ ఎక్స్చేంజ్ తో ఉండదు. ఎందుకంటే స్టాక్ ఎక్స్చేంజ్ తో ఈచ్ అండ్ ఎవ్రీ ట్రాన్సాక్షన్ చాలా ట్రాన్స్పరెంట్ గా ఉంటుంది. నువ్వు డబ్బులు కడితే, ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ నేను సేవ్ చేస్తున్నాను కదా, సమిత కొంటుంది కదా, సమిత ఇస్తుందో లేదని డౌట్ కదా. సో నేను ఏం చెప్పాను సమితకి, నీతో నేను డైరెక్ట్ డీలింగ్ చేయను, నాకు నువ్వు అంటే భయం, నువ్వు డబ్బులు కట్టావు, సో డైరెక్ట్ గా నువ్వు స్టాక్ ఎక్స్చేంజ్ కి డబ్బులు కట్టాయి, నేను స్టాక్ ఎక్స్చేంజ్ కి షేర్ ఇచ్చేస్తాను. స్టాక్ ఎక్స్చేంజ్ నీకు షేర్ ఇస్తుంది, నువ్వు కట్టిన డబ్బులు నాకు ఇచ్చేస్తుంది. సో ఈ పని అంతా చేస్తున్నందుకు స్టాక్ ఎక్స్చేంజ్ ఏం తీసుకుంటుందమ్మా? కమిషన్, బ్రోకరేజ్ తీసుకుంటుంది. ఓకేనా? సో స్టాక్ ఎక్స్చేంజ్ లో మనం వాడాల్సిన వర్డ్ కమిషన్ కదమ్మా, బ్రోకరేజ్. ఓకేనా? okay, sir. ఓకే, చదువు. The membership of a stock exchange is well regulated and its dealings are well defined according to the existing legal framework. This ensures that the investing public gets a safe and fair deal on the market. ఓకేనా? Okay, sir. నెక్స్ట్ వన్. Contributes to economic growth. అమ్మాయి సేఫ్టీ ఆఫ్ ట్రాన్సాక్షన్ అర్థం కాలేదా? అర్థమైంది సార్. నెక్స్ట్ వన్. A stock exchange is a market in which existing securities are resold or traded.
Through this process of disinvestment and reinvestment, savings get channelized into their most productive investment avenues. This leads to capital formation and economic growth. అంతే కదమ్మా. సో ఏం చేస్తాం, మనకి నచ్చిన ప్లేసెస్ లో, మన నచ్చిన షేర్స్ లో మనం తీసుకొచ్చి ఏం చేస్తున్నాం, ఇప్పుడు నేను సేవ్ చేసిన అమౌంట్ తీసుకొచ్చి ఆ నచ్చిన ఇండస్ట్రీస్ లో డంప్ చేస్తున్నాను. ఓకేనా. సో ఇప్పుడు వరకు అన్ప్రొడక్టివ్ గా ఉన్న వాటిని ప్రొడక్టివ్ ఏరియాస్ లో తీసుకెళ్లి డంప్ చేస్తున్నాను. సో ఆటోమేటిక్ గా ఆ ఇండస్ట్రీస్ కానీ బాగా పెర్ఫామ్ చేస్తే ఇండియా మన కంట్రీకి ఎకనామిక్ గ్రోత్ ఏమవుతుందంట, ఇంక్రీజ్ అంట. బికాస్ దెర్ ఈస్ ఏ హ్యూజ్ క్యాపిటల్ ఫార్మేషన్. ఓకేనా. సో ఇండస్ట్రీకి కావాల్సిన క్యాపిటల్, ఎంత క్యాపిటల్ కావాలో అంత క్యాపిటల్ స్టాక్ ఎక్స్చేంజ్ ప్రొవైడ్ చేస్తుంది. మన స్టాక్ ఎక్స్చేంజ్ ప్రొవైడ్ చేస్తున్నప్పుడు ఇండస్ట్రీ పర్ఫెక్ట్ గా ఇంకా దాని మీద అది క్యాపిటల్ గురించి ఆలోచించకుండా ఓన్లీ దాని కాంపిటీషన్స్ అన్ని దేని మీద పెడుతుందమ్మా, ఇండస్ట్రీ మీద పెడుతుంది. ఆటోమేటిక్ గా కంట్రీ కూడా గ్రోత్ అవుతుంది. నెక్స్ట్ వన్, Spreading of equity cult. ఈక్విటీ కల్ట్ అంటే అర్థం ఏంటంటే అమ్మా, ఈక్విటీ యొక్క బంచ్, ఈక్విటీ యొక్క గ్రోత్ ఇంక్రీజ్ చేస్తాం. అంటే ఈక్విటీ షేర్స్ ని ఎక్కువ పెంచుతుంది. ఈక్విటీ షేర్స్ యొక్క లాట్ ని ఎక్కువ పెంచుతుంది. ఓకేనా. కల్ట్ అంటే అర్థం ఏంటంటే గ్రూప్ అని అర్థం. ఓకేనా. సో స్ప్రెడింగ్ ఆఫ్ ఈక్విటీ గ్రూప్ అని చదవచ్చు కూడా. నెక్స్ట్ చదువు. The stock exchange can play a vital role in ensuring wider share ownership by regulating new issues, better trading practices, and taking effective steps in educating the public about investments. ఓన్లీ ఈ కొని అమ్మడమే కాదంట ఇది చేసేది. ఇది ఏం చేస్తుందంట, ఈక్విటీ షేర్స్ ని ఆర్ ఈ షేర్స్ ప్రిఫరెన్స్ షేర్స్ ని ఇంక్రీజ్ చేయడం కూడా చేస్తుందంట. ఎలా ఇంక్రీజ్ చేస్తుందంట, ఎవరికైతే ఈక్విటీ షేర్స్ గురించి తెలియదో, ప్రిఫరెన్స్ షేర్స్ గురించి తెలియదో, షేర్ మార్కెట్ గురించి తెలియదో వాళ్ళకి దీని మీద ఎడ్యుకేషన్ ప్రొవైడ్ చేస్తుంది. మీరు ఇప్పటి వరకు మీ డబ్బుల్ని ఖాళీగా ఉంచుతున్నారు ఆర్ అన్ప్రొడక్టివ్ ఏరియాస్ లో ఇన్వెస్ట్ చేస్తున్నారు, ప్రొడక్టివ్ ఏరియాస్ లో పెట్టండి అని చెప్పి ఏం చేస్తుందంట, ఎడ్యుకేట్ చేస్తుందంట పబ్లిక్ ని. సో ఇలా పబ్లిక్ ని ఎడ్యుకేట్ చేయడం వల్ల ఆటోమేటిక్ గా పబ్లిక్ ఏం చేస్తారు, తీసుకొచ్చి ఇన్వెస్ట్ స్టార్ట్ చేస్తారు. సో ఇట్ విల్ ఇంటర్న్ లీడ్స్ టు స్ప్రెడింగ్ ఆఫ్ ఈక్విటీ కల్ట్. మీరు ఈ మధ్య చూసారమ్మా, సచిన్ టెండూల్కర్ మ్యూచువల్ ఫండ్స్ గురించి అడ్వర్టైజ్మెంట్ ఇస్తున్నాడు. చూసారు ఎప్పుడైనా టీవీలోని? ధోని మ్యూచువల్ ఫండ్స్ గురించి అడ్వర్టైజ్మెంట్ ఇస్తున్నాడు. మ్యూచువల్ ఫండ్స్ అంటే ఏంటి, ఎడ్యుకేట్ చేయడం. ఈ అడ్వర్టైజ్మెంట్స్ అన్ని ఏంటంటే పీపుల్ ఎడ్యుకేట్ చేయడం అనమాట. మీ డబ్బుల్ని మీరు అలా ఖాళీగా ఉంచకండి, షేర్స్ లో పెట్టండి, మ్యూచువల్ ఫండ్స్ లో పెట్టండి, షేర్ మార్కెట్ లో పెట్టండి అని చెప్పి ఎడ్యుకేట్ చేస్తున్నారు. ఓకేనా. నెక్స్ట్, Providing scope for speculation. ప్రొవైడింగ్ స్కోప్ ఫర్ స్పెక్యులేషన్. చదవం. The stock exchange provides sufficient scope within the provisions of law for speculative activity in a restricted and controlled manner. నీ ఇష్టం వచ్చినట్టు ప్రైస్ ని పెంచేయకుండా ఒక కంట్రోల్డ్ మేనర్ లో, రేపు ఈ రోజు ప్రైస్ 7 రూపీస్కి వచ్చింది కదా షేర్, రేపు మనం 1 ఇయర్ నుంచి షేర్ మార్కెట్ నుంచి చూస్తున్నాం, స్టాక్ ఎక్స్చేంజ్ నుంచి చూస్తున్నాం, టుమారోకి 8 రూపీస్ పెరగచ్చు, లేదు 8 రూపీస్ 50 పైస్ పెరగచ్చు అనే ఒక హెల్దీ స్పెక్యులేషన్ ని ప్రొవైడ్ చేస్తుంది. ఓకేనమ్మా. నెక్స్ట్, It is generally accepted that a certain degree of healthy speculation is necessary to ensure liquidity and price continuity in the stock market. ఒక సర్టైన్ డిగ్రీ ఆఫ్ హెల్దీ స్పెక్యులేషన్ నెసరీ అంట. ఆ హెల్దీ స్పెక్యులేషన్ లేకపోతే ఎవరు ఇంట్రెస్ట్ చూపించరు. ఓకేనా. ఆ లిక్విడిటీ, టు ఎన్ష్యూర్ లిక్విడిటీ అండ్ ప్రైస్ స్టెబిలిటీకి ఎవరు ఇంట్రెస్ట్ చూపించరు. ఎవరు అమ్మడానికి ఇంట్రెస్ట్ చూపించరు, ఎవరు కొనుక్కోవడానికి ఇంట్రెస్ట్ చూపించరు ఆ స్పెక్యులేషన్ లేకపోతే. ఫర్ ఎగ్జాంపుల్, నెక్స్ట్ వీక్ లో టాటా స్టీల్స్ యొక్క షేర్ 10 రూపీస్ నుంచి 15 రూపీస్కి వెళ్ళే ఛాన్స్ ఉంది అంటేనే కదా మనం కొనుక్కుంటాం, లేకపోతే కొనుక్కుంటాం. సో అలాంటి హెల్దీ స్పెక్యులేషన్ ని ప్రొవైడ్ చేస్తారు తప్ప అన్కంట్రోలబుల్ స్పెక్యులేషన్ ని అసలు ఎంకరేజ్ చేయదు స్టాక్ మార్కెట్. ఓకేనా. సో ఒక్కసారి స్పీడ్ గా మొత్తం 6 హెడ్డింగ్స్ చదవము. నెంబర్ 1, providing liquidity and marketability to existing securities, pricing of securities, safety of transaction, contributes to economic growth, spreading of equity cult,
providing scope for speculation. ఇంకేమైనా డౌట్స్ ఉన్నాయమ్మా క్వశ్చన్ లో? స్టాక్ ఎక్స్చేంజ్ అంటే No, ఏంటి, అది చేసే పనులు ఏంటి? ఎనీ డౌట్స్? No, sir. నెక్స్ట్ క్వశ్చన్. In the objectives and functions of SEBI. ఓకే, సెబీ ఆబ్జెక్టివ్స్ ఫంక్షన్స్. సెబీ అంటే కొంచెం పెద్ద క్వశ్చన్ కాబట్టి అది మనం రేపు క్లాస్ స్టార్ట్ చేద్దాం. 5th క్వశ్చన్. సో 5 మార్క్స్ లో ఏమైనా ఇంపార్టెంట్ ఏమన్నా చూద్దాం. వేరియస్ మార్కెట్స్. డీమెటీరియలైజేషన్, డిపాజిటరీ అండ్ డీమెటీరియలైజేషన్ అంటే ఏంటో చూద్దాం. ఓకేనా, చదవం. సో ఏ క్వశ్చన్ అది 5 మార్క్స్ లో? 6th question, sir. 6th క్వశ్చన్. సవిత చదువు. Dematerialization and depositories. All trading in securities అమ్మ is ఇది నేను now ఎక్స్ప్లెయిన్ చేయను, done. ఇది నేను ఎక్స్ప్లెయిన్ ముందే చెప్తున్నాను, నేను ఎక్స్ప్లెయిన్ చేయను. మనం ఆల్రెడీ దీని ముందు డిస్కస్ చేసుకున్నాం. కాకపోతే ఒక్కసారి మీరు ఏం చేయాలంటే నెమ్మది చాలా స్లోగా చదువుతుంది, అర్థం చేసుకొని ట్రై చేద్దాం. అర్థం కాకపోతే మనం చెప్పుకుంది ఫస్ట్ ఇయర్ లో చెప్పుకుంది మీకు గుర్తు రాకపోతే అప్పుడు నేను చెప్తా. ఓకేనా? సో నెమ్మదిగా కొంచెం గట్టిగా చదవము సమిత. All trading in securities is now done through computer terminals. Since all systems are computerized, buying and selling of securities are settled through an electronic book entry form. This is mainly done to eliminate problems like theft, fake or forged transfers, transfer delays, and paperwork associated with share certificates or debentures held in physical form. This is a process where securities held by the investors in the physical form are cancelled and the investor is given an electronic entry or number so that he can hold it as an electronic balance in an account. This process of holding securities in an electronic form is called dematerialization. For this, the investor has to open a demat account with an organization called a depository. In fact, now all initial public offices are issued an dematerialization form, and more than 99% of the turnover is settled by delivery in the demat form. ఇది ఆల్రెడీ మనం డిస్కస్ చేసాము, మీకు నేను చెప్పేనా చెప్పలేదా? ఓకే, సో ఇప్పుడు నిత్య చదివింది కదమ్మా, సవిత చదివింది కదమ్మా, ఎవరైనా అర్థమైందా పోనీ డీమెటీరియలైజేషన్ అంటే ఏంటనేది? ఓకే, సో ఇదివరకు ఏం జరిగేదంటే కంపెనీస్ వాళ్ళకి ఇన్వెస్ట్మెంట్ కావాలి, వాళ్ళకి క్యాపిటల్ కావాలి. సో క్యాపిటల్ కావాలన్నప్పుడు వాళ్ళు ఏం చేసేవారు అంటే పబ్లిక్ ఆఫర్కి వెళ్ళేవారు. పబ్లిక్ ఆఫర్ అంటే అర్థం ఏంటంటే పబ్లిక్ అందరూ కూడా ఓనర్స్ అవుతారు. ఓకేనా? అంటే ఏం జరుగుతుంది అక్కడ? పబ్లిక్ నుంచి డబ్బులు తీసుకొని వాళ్ళకి ఓనర్షిప్ సర్టిఫికేట్స్ ఇచ్చేవారు. ఆ ఓనర్షిప్ సర్టిఫికేట్స్ ని ఈక్విటీ షేర్ ఆర్ ప్రిఫరెన్స్ షేర్ అని అవి ఇన్ పేపర్ రూపంలో ఒక సర్టిఫికేట్ రూపంలో ఇచ్చేవారు అనమాట వాళ్ళకి. బాండ్స్, డిబెంచర్స్ ఇవన్నీ కూడా ఒక సర్టిఫికేట్ రూపంలో ఇచ్చేవారు. సో అవి ఏమవుతున్నాయంట? థెఫ్ట్ అవుతున్నాయంట, అంటే దొంగలించబడుతున్నాయి. ఫేక్ ఆర్ ఫోర్జరీ చేసి ఆ తప్పుడు సర్టిఫికేట్స్ వస్తున్నాయి. ఒకవేళ ట్రాన్స్ఫర్ డిలేస్, ఒకరి పేరు నుంచి ఇంకో పేరు మీద మార్చడానికి టైం లేట్ అవుతుంది. అండ్ పేపర్ వర్క్ కూడా చాలా ఎక్కువ పేపర్ వర్క్ ఉండడం వల్ల ఈ డిలేస్ అనేవి జరుగుతున్నాయి, ట్రాన్స్ఫర్ డిలేస్ అనేవి జరుగుతున్నాయి. సో అప్పుడు గవర్నమెంట్ ఏం ఆలోచించిందంటే ఇంక ఈసారి నుంచి ఎవరికి కూడా ఫిజికల్ ఫామ్ లో ఆర్ పేపర్ ఫామ్ లో ఎవరికి షేర్ సర్టిఫికేట్స్ ఇవ్వకండి అని చెప్పింది. మరి ఎలా ఇవ్వాలంటే త్రూ అన్ ఎలక్ట్రానిక్ ఎంట్రీ ద్వారా ఇవ్వండి. అంటే ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ మొహమ్మద్ జైద్ గారు ఒక షేర్ కొనడం అనుకోండమ్మా, ఆడికి ఒక అకౌంట్ ఓపెన్ చేసి బ్యాంక్ అకౌంట్ లాగా ఆడ అకౌంట్ లోని ఒక ఎలక్ట్రానిక్ ఎంట్రీ అనమాట. సో మొహమ్మద్ జైద్ పర్చేజ్డ్ టాటా స్టీల్ షేర్, లేదా అమ్మేసాడు దాన్ని, మొహమ్మద్ జైద్ సోల్డ్ టాటా స్టీల్స్
షేర్ ఒక ఎలక్ట్రానిక్ ఎంట్రీ, మన జర్నల్ ఎంట్రీ ఎలా అయితే రికార్డ్ చేస్తామో అలాంటి ఒక ఎలక్ట్రానిక్ ఎంట్రీని ఒక అకౌంట్ ఓపెన్ చేసి, ఏ అకౌంట్, ఎలక్ట్రానిక్ అకౌంట్ ఓపెన్ చేసి అందులో పోస్ట్ చేస్తే సరిపోతుందంట. సో అలా ఫిజికల్ ఫామ్ నుంచి ఎలక్ట్రానిక్ ఎంట్రీ ఫామ్ లోకి మార్చడాన్ని ఏమంటారంటే డీమెటీరియలైజేషన్. సో ఫిజికల్ ఫామ్ లో సర్టిఫికేట్ ఇస్తుంటే మెటీరియాలిటీ ఉన్నట్టు, ఇంకా మెటీరియాలిటీని క్యాన్సిల్ చేస్తాడు. సో దాన్ని ఏమంటారమ్మా, మెటీరియాలిటీని క్యాన్సిల్ చేస్తుంటే డీమెటీరియలైజేషన్ అంటారు. ఇదంతా ఇచ్చే అకౌంట్ పేరు డీమ్యాట్ అకౌంట్. ఓకేనమ్మా. సో పెద్ద పెద్ద బ్యాంక్స్, యాక్సిస్ బ్యాంక్, ఎస్బీఐ, హెచ్డిఎఫ్సి, ప్రతి బ్యాంకు కూడా డీమ్యాట్ అకౌంట్స్ ప్రొవైడ్ చేస్తుంది. సో మీరు ఈసారి నుంచి ఎప్పుడు షేర్స్ కొన్నా మీకు షేర్ సర్టిఫికేట్ రాదు, ఏమొస్తుంది, ఒక ఎలక్ట్రానిక్ ఎంట్రీ వస్తుంది మీ డీమ్యాట్ అకౌంట్ లోకి. ఇప్పుడు కంపెనీస్ అందరూ ఐపీఓ, ఇనీషియల్ పబ్లిక్ ఆఫర్, అంటే ఫస్ట్ టైం పబ్లిక్ ఆఫర్ చేస్తున్నప్పుడు 99% ఆఫ్ ద టర్న్ ఓవర్ విల్ బి ఫ్రమ్ దిస్ డీమ్యాట్స్ అకౌంట్ త్రూ. ఇలాగే ఇస్తారు తప్ప ఫిజికల్ షేర్స్ ఎవరికే ఇవ్వట్లేదు. ఇది వరకు ఇనీషియల్ పబ్లిక్ ఆఫర్ లో ఫిజికల్ సర్టిఫికేట్స్ ఇచ్చేవారు, ఆ సర్టిఫికేట్సే అందరి చేతిలో మారేది. ఇప్పుడు అలా లేదు. ఇప్పుడు అందరికీ కూడా ఏంటమ్మా, డీమ్యాట్ అకౌంట్స్ లో ఎలక్ట్రానిక్ ఎంట్రీ. అర్థమైందా లేదా, డౌట్ ఉందా? అర్థమైంది సార్. ఓకే. సో ఇలా డీమ్యాట్ అకౌంట్ ని ఎవరైతే ప్రొవైడ్ చేస్తున్నారో వాళ్ళందరినీ ఏమంటారంట, డిపాజిటరీస్. అర్థమవుతుందా? సో డిపాజిటరీ అంటే ఏంటనేది నెక్స్ట్ పేజ్ లో ఉందమ్మా, చదువు. Depository. Just like a bank keeps money in safe custody for customers, a depository also is like a bank and keeps securities in electronic form on behalf of the investor. బ్యాంక్ లో డబ్బులు ఎలా దాచుకుంటాము, ఈ డిపాజిటరీస్ దగ్గర షేర్స్ అలా దాచుకుంటాము. ఓకేనా? మన దగ్గర ఉన్న షేర్స్ ఎంత ఉన్నాయి, ఎంత అమ్ముతున్నాయి అనే రికార్డు మెయింటైన్ చేసే వాళ్ళని ఏమంటాం, డిపాజిటరీ అంటాము. ఓకేనా? సో ఇన్వెస్టర్ తరపున, మన తరపున వాళ్ళు సేవ్ చేస్తున్నారు మన ఇన్ఫర్మేషన్ అంతా. సో అలా ఎవరైతే సేవ్ చేస్తున్నారో వాళ్ళని ఏమంటామమ్మా, డిపాజిటరీస్ అంటాము. నెక్స్ట్. In the depository, a securities account can be opened. All shares can be deposited. They can be withdrawn or sold at any time. An instruction to receive shares on behalf of the investor and can be given. ఓకేనా? సో డిపాజిటరీలో మనం అకౌంట్ ఓపెన్ చేసుకుంటాం, మన షేర్స్ కొన్నవన్నీ అక్కడ పెట్టుకుంటాం, అమ్మినవన్నీ అందులో రికార్డ్ చేస్తాం, విత్డ్రా చేస్తాం, సేల్ చేస్తాం. ఓకేనా? ఇన్ఫర్మేషన్ అంతా కూడా రికార్డ్ చేసేది ఎవరమ్మా, డిపాజిటరీ. ఓకేనా? నెక్స్ట్. It is a technology driven electronic storage system. It has no paperwork relating to share certificates, transfer, forms, etc. ఇంకే పేపర్ వర్క్ ఉండదు. నువ్వు కొన్నా, నువ్వు అమ్మినా, నువ్వు ట్రాన్స్ఫర్ చేసినా పేపర్ మీద ఏం ఉండదు. మొత్తం అంతా త్రూ ఎలక్ట్రానిక్ ఎంట్రీ ఓన్లీ. నెక్స్ట్. All transactions of the investors are settled with greater speed, efficiency, and use as all securities are entered in a book entry mode. ఓకేనా? ఇదివరకు అట్లా అస్తమానికి స్టాక్ ఎక్స్చేంజ్ చుట్టూ మనం తిరగక్కర్లేదమ్మా. మన ఇంట్లో కూర్చొని చాలా ఎఫిషియెంట్ గా, స్పీడ్ గా మన సేల్స్ అండ్ పర్చేజెస్ ఆఫ్ షేర్స్ చేయొచ్చు త్రూ డిపాజిటరీస్. ఓకేనా? సో ఇలాంటి డిపాజిటరీస్ ఇండియాలో 2 ఉన్నాయమ్మా. ఒకటి ఎన్ఎస్డిఎల్, నేషనల్ సెక్యూరిటీస్ డిపాజిటరీస్ లిమిటెడ్. రెండోది సిడిఎస్ఎల్, సెంట్రల్ డిపాజిటరీ సర్వీసెస్ లిమిటెడ్. ఓకేనా? చదువు. In India, there are 2 depositories. National Securities Depository Limited is the first and largest depository presently operational in India. It was promoted as a joint venture of the IDBI. IDBI అంటే చెప్పాను చూసారా, ఇండస్ట్రియల్ డెవలప్మెంట్ బ్యాంక్ ఆఫ్ ఇండియా, IDBI. నెక్స్ట్. UTI and the National UT అంటే ఏంటంటే యూనిట్ ట్రస్ట్ ఆఫ్ ఇండియా. ఓకేనా? యూనిట్స్ అంటే ఏంటి, యూనిట్స్ అంటే ఏంటంటే స్టాక్స్ అన్నమాట. ఓకేనా? నెక్స్ట్. And National Stock Exchange. సో IDBI, UTI అండ్ నేషనల్ స్టాక్ ఎక్స్చేంజ్, ఈ 3 కలిపి ప్రొవైడ్ చేస్తున్న డిపాజిటరీ పేరు ఏంటమ్మా, నేషనల్ సెక్యూరిటీస్ డిపాజిటరీస్ లిమిటెడ్. ఓకేనా? నెక్స్ట్.
The Central Depository Services Limited is the secondary depository to commence operations and was promoted by the Bombay Stock Exchange and the Bank of India. సో బాంబే స్టాక్ ఎక్స్చేంజ్, బ్యాంక్ ఆఫ్ ఇండియా రెండు కలిపి క్రియేట్ చేసింది ఏంటమ్మా? సెంట్రల్ డిపాజిటరీ సర్వీసెస్ లిమిటెడ్. ఓకేనా? సో డిపాజిటరీ అండ్ డిమెటీరియలైజేషన్ అంటే మీనింగ్స్ ఇవి. ఓకేనా? సో ఒకసారి ఓపెన్ చేయండి, క్వశ్చన్స్ ఏమైనా కంప్లీట్ అయినాయో చూద్దాం. సో మనకు కంప్లీట్ అయిన క్వశ్చన్స్ 1, 2, 3, 4 ఎస్ఐస్, 6th షార్ట్ ఆన్సర్. ఓకేనా? Yes, sir. అండ్ 2 మార్క్స్ ఇక్కడ వరకు కంప్లీట్ చేసిన 2 మార్క్స్ అంటే చూద్దాం. ఫైనాన్షియల్ మార్కెట్ అంటే నేర్చుకున్నాం కదా మీనింగ్. Yes, sir. క్లాసిఫికేషన్ ఆఫ్ ఫైనాన్షియల్ మార్కెట్ నేర్చుకున్నాం కదా. Yes, sir. మనీ మార్కెట్ అంటే నేర్చుకున్నాం కదా. బ్యాంక్స్. Yes, sir. క్యాపిటల్ మార్కెట్ అంటే నేర్చుకున్నాం. Yes, sir. నెక్స్ట్ ఇంకేంటి? కమర్షియల్ పేపర్ ఒకటి. డిమెటీరియలైజేషన్ అంటే ఏంటో నేర్చుకున్నాం. Depository. డిపాజిటరీ అంటే ఏంటో నేర్చుకున్నాం. సో టోటల్ గా 1, 2, 3, 4, 5, 6 2 మార్క్స్, 1 5 మార్క్స్ అండ్ 1 4 ఎస్ఐస్. మాక్సిమం ఈ వీక్ ఎండింగ్ కి చాప్టర్ కంప్లీట్ అయిపోతుంది. ఓకేనా? సో మొత్తం కామర్స్ అంతా కంప్లీట్ అయిపోతుంది. సో మీకు 80 మార్క్స్ కి సంబంధించిన సిలబస్ ఈ వీకెండ్ కి కంప్లీట్ అయిపోతుంది. ఇంకెన్ని మార్క్స్ ఉంటాయి నేను కంప్లీట్ చేయాల్సింది? 20 marks. పార్ట్నర్షిప్. అది క్లాసెస్ లో చెప్తాను. ఓకేనా? Okay, sir. రేపు మీట్ అవుదాం అమ్మా. బాయ్.